ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਲੋਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਨੋਜ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮਕਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦੱਦੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਐਸਐਸਪੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰੂ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਤੀਰਥ ਤੋਂਗਰੀਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਸ਼ਿਲਿੰਦਰਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੈੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਪਿੰਜਰੋਏ ਆਦि ने भी संबोधन किया। मैं समाजिक संघर्ष पार्टी की राष्ट्रीय प्रधान हाँ हरविंदर कौर और अज असी फलोर की धरती से सत्ता परिवर्तन रैली करन जा रहे हैं। इस रैली का जिहड़ा मुख मकसद है कि फूले अंबेडकराइट मूवमेंट अपना रस्ता भटक चुकी है। सब तो पहला ये रैली अज बैरीकेड लाने का काम कर रही है और फूले अंबेडकराइट मूवमेंट नूं सही डायरैक्शन देनी ये अज पहला मकसद है, क्योंकि अज तो 45 साल पहला भारत के पढ़े लिखे लोगों ने बहुजन अंदोलन बनाया सी और बहुजन अंदोलन बना के ग्रास रूट ते जाके दसिया कि साडी लड़ाई 15 ते 85 दी है, क्योंकि 15% लोगों ने भारत देश के बहुगिनती लोगों का सदियां तो मनोबल तनोबल और बुद्धि बल खत्म किया। लेकिन अज फूले अंबेडकराइट मूवमेंट के जो पोलीटिकल लोग ने वो 15% लोगों ना ही गलवकड़ी पा के सोच रहे हैं इस भारत देश दी च असी बदलवी राजनीति देवांगे, वो बदलवी राजनीति नहीं देना चाहते। इसलिए अज बैरीकेड ला के समाजिक संघर्ष पार्टी फूले अंबेडकराइट मूवमेंट की सब तो पहला तो डायरैक्शन सही करना चाहती है। नंबर 2 ते अज सत्ता परिवर्तन रैली का दूसरा मकसद है कि बहुजन अंदोलन दे विच जिहड़े बहुजन लीडर ने वो कंपीटेंट नहीं है। अज कंपीटेंट लीडरशिप समाज नूं देना इस रैली का दूजा मकसद है। और तीजा मकसद इस रैली का है कि असी बौद्धिक लैवल ते तैयार होके संविधानक तरीके दे नाल इस भारत देश की जो सत्ता है उसनूं बदलना, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अगर असी सत्ता की लड़ाई शुरू की ये सैल्फ रिस्पैक्ट लिए शुरू की सी। इसलिए ये 3 मकसद ने इस रैली का। पहला मकसद डायरैक्शन सही करना, दूजा मकसद है कंपीटेंट लीडरशिप देना और तीजा मकसद है संविधानक तरीके ना इस देश दे विच सोशल चेंज लियाना। ते अज इस रैली नूं कामयाब बनाने वास्ते ढींडसा साहब और मलकीत सिंह बिरमी साहब भी साडे नाल गठबंधन बना के मैदान दे विच चल रहे ने ते हुम हुमा के पूरे पंजाब दे विचों संगत इत्थे पहुंची है। फलोर ही क्यों चुनिया तुसीं आपने? हाँ जी, ये जिहड़ा तुहाडा सवाल है कि फलोर ही क्यों चुनिया, क्योंकि 1973 तो पढ़े लिखे लोग समाज दे विच चेतना का काम कर रहे सी और 85 दे विच इसी फलोर दे विचों असी मिस्टर अमृत लाल जी नूं उस वेले इलैक्शन लड़ाई और उस वेले मिस्टर अमृत लाल जी नूं 67,000 वोट इस फलोर तो पई और उसी वक्त 85 दे विच साहब काशी राम जी जांजगिरी तो और मायावती जी कराना तो इलैक्शन लड़े। साहब काशी राम जी और मायावती दी वोट प्लस करके भी उस तो वध वोट इस धरती तो बहुजन समाज के लोगों ने अमृत लाल जी नूं दित्ती। इसलिए इतिहास नूं जोड़ते हुए इतिहास दे नाल ते मैं फलोर कंस्टीचुएंसी तो पार्टी ने मैनू कैंडीडेट भी डिक्लेयर किया। फलोर दे विच बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है।
क्योंकि लोग निराश ने, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जो अकाली दल नाल गठबंधन किया, जितन वालियां सीटां उन्होंने छड्ड दित्तियां और हारन वालियां सीटां उन्हां दे सिर मड़ दित्तियां गईयां। जदों गठबंधन हुंदा है तो बराबर ते हुंदा है। समाज विच बहुत हताशा और निराशा है और समाज नूं ये गल भरोसा दिवा रही है समाजिक संघर्ष पार्टी डोर टू डोर जाके पिंड जाके कि जो साहब कांशी राम जी ने तैयार किए हुए असली कैडर सी वो अज मैदान च आ रहे ने और समाज खिड़े मत्थे नाल समाजिक संघर्ष पार्टी ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਆ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ? नहीं, देखो असी तो डोर टू डोर पिंड जाके मैं सुनेहा दे रही हाँ। ਜਿਹੜੇ भी साथी मिलते हैं उन्होंने इक्को गल दसदी हाँ कि अज बहुजन समाज की जो सुप्रीमो है उसने पूरे ही भारत देश के शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को मिश्रा के हवाले कर दिता। ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, IAS ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ PhD ਕਰਕੇ ਸਕਾਲਰ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਈ ਹੈ। हाँ जी, साडा गठजोड़ बहुजन समाज का अज तक असी चेतन कर रहे सी, लेकिन पंजाब का OBC समाज जो एक बहुत वड्डा समाज है, 40-42% पापूलेशन पंजाब दे विच है, लेकिन 75 सालों तो उन्होंने नाल शोषण ही हो रहा है। उन्होंने ना एजुकेशन दे विच रिजर्वेशन मिली है, ना उन्होंने नाम का नौकरियां च उन्होंने कोई प्रतिनिधित्व मिलिया है, तो ना ही उन्होंने राजनीति च अज तक कोई अधिकार मिलिया। जबकि शेड्यूल्ड कास्ट दियां 32-34% सीटां ने, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट दे MLA बोलते ने या नहीं बोलते विधान सभा च जाके, लेकिन चुन के जाते ने। लेकिन OBC समाज दे सिर्फ 4-5 या 7 और कभी भी मंत्री नहीं बनता। इसलिए OBC समाज ने भी इस गल नूं समझिया और बिरमी साहब ने 1 महीना पहला पार्टी बनाई और मलकीत सिंह बिरमी जी दे नाल साडी पार्टी का गठबंधन होया और पिछले ही 15 दिन पहला ढींडसा साहब की पार्टी नाल भी साडा गठबंधन होया और दोनों ही लीडर अपने पूरे ही परिवार समेत स्टेज ते विराजमान सी। ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। नहीं, ये तो चन्नी साहब सोचते होणगे। अज मैं चन्नी साहब नूं ये गल दसना चाहनी हाँ कि पंजाब दे विच इक्को ही बीबी है जिसने 2 महीने पहला लैटर दित्ती SDM साहब नूं कि असी फंक्शन जिहड़ा करना है वो फ्लोर दे सीनियर सैकेंडरी स्कूल बॉयज़ दी ग्राउंड च करना है। लेकिन 2 महीने लारा लाते रहे इन्होंने SDM साहब और 3 दिन पहला आके सानू कहा कि तुसी उत्थे प्रोग्राम नहीं कर सकते, अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दो। लेकिन अज समाजिक संघर्ष पार्टी की लीडरशिप ने उन्होंने गल मनते हुए दाणा मंडी दे विच कीता। लेकिन मैं दसना चाहती हाँ कि जिसनू कहते हैं कि साडा प्रशासन बहुत वधिया काम करता है, 2 महीने उन्होंने लैटर सानू मार्क करके नहीं दिती, जबकि हर दूजे तीजे दिन समाजिक संघर्ष पार्टी दे जो वर्कर सी DC दफ्तर जाते रहे और ये है थोड़ा प्रशासन। ठीक है, और उस तो बाद मैं दसना चाहती हाँ अपनी स्टेट के मुख मंत्री नूं कि ये वो स्टेट है जिथे बीबियां भी अपना जिसम बेच के गुजारा कर रही ने, जिथे अज 70 लाख बच्चा बेरोजगार है। ठीक है, और उस तो बाद घर दे विच नशे दे नाल अज भी कल भी एक बच्चा मरिया है। मेरे मुख्यमंत्री वीर इस पंजाब इत्थे आके देख फ्लोर दे विच गन्ना पिंड है, बीबियां स्यापा कर रही ने कि गन्ने पिंड दे विच नशा बिकदा है, शरेआम बच्चे नशा बिकदा है और कल भी एक 25 साल का बच्चा इस फ्लोर दे उत्ते मरिया। इसलिए वीरा बहुजन समाज दे इकट्ठे होए बिना इस पंजाब दे विच बाबे नानक दा जिहड़ा मिशन सी सरबत सांझी बालता दा पूरा नहीं हो सकता अगर अज बहुजन समाज नूं ही इकट्ठा होना होएगा। और बाकी सत्ता दे बैठ के जिन्नियां मर्जी असी गल्लां करी जाइए ਉਹਦੇ ਨਾਲ समाज का ढिड नहीं भरना, बेरोजगार बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी और बीबियां तो जाके पुछ आदमी 20-20 रुपए के मुख्यमंत्री जी पैकेट लैके सवेरे ही खा लेंदे ने, शराब पी लेंदे ने और बीबियां लोगों के घरों के विच पोचा लांदियां ने और इन्नियां दुखी ने ना, जदों घरों बाहर निकल के कार तो बाहर निकल के जाओगे तो थानू हकीकत पता निकल लगेगी।
ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਤੇ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ, ਹਾਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਸ਼ਵਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਛਾਤੀਆਂ ਵੀ ਟੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਲਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲਖਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਟਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਘੱਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਪਹਿਨ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚੰਨੀ ਵੀਰ, ਤੇ ਇਹ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਨਰੇਗਾ, ਸਗਨ ਸਕੀਮ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਸਰਾਭਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ 10 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਚੋਂ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਤੇ 10 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਹ ਰੈਲੀ 'ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਰੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ? ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਲੜੋਗੇ ਸਰ?
ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਪਣੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਸਾਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ 2022 ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 42% ਤੇ 30% ਸਾਡੀ ਐਸਸੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ 72% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 72 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 36%, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ, ਹਜੇ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਸਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅੜੀਆ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਹਰ ਹਿੱਲੇ, ਔਰ ਬਣਾਉਣੀ ਐਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਵੀਨੀਅਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ OBC ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। OBC ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 42% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਹੁਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚਾਹੇ ਆਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਲਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਿਊ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੀਰਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਚੁਣਿਆ ਚੋਣ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ 2-4 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ।